जय जगन्नाथ बंधुगण लीना एंड सान्य ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आसंतु एही वीडियो रे जानिमा पुओ जियंतिया ओसा बा दितिवाहन ओसा जहाको कहा जाए आउ सेही व्रतटी को काहेकि करंती और तार पूजा विधि आसंतु जानिमा। बंधुगण आसंता 24 तारिख बा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास 24 तारिख दिन से दिनटी मंगलवार पड़ुछि। से दिन ही आमर दितिवाहन ओसा बा द्वितीया ओसा पुओ जियंतिया ओसा हुए बा पालन करा जिवो। एही व्रतटी पुओ झियो मानकर मंगल कामना करी काष्ठार सहित एही उपवासटी बा एही व्रतटी पालन करा जाए। एवं जो नारी मानकर पुओ झियो नाही जार पुओ झियो हेउ नाही एही व्रतटी काष्ठार सहित पालन कले तांको कोଳରେ निहाती पुओ किंबा झियो होई थाए। सूर्यंक पुत्र दितिवाहनंको पूजा करंती एही व्रतरे। आउ एही व्रतटी जो नारी माने करिछंती से पुत्रवती एवं धनवती निश्चय होइछि। सेही नारी केबे हेले दुख कष्ट पाए नाही। जो व्यक्ति बा जो नारी एही व्रतटी को निंदा करिछि से जन्म जन्मांतर धरी दुख कष्ट ही पाइछि। एवं कोଳରେ जदि पुत्र की झियो थांती ताहाले सेमानंकर भी अंत होई थाए। तो बंधुगण मु आज एही वीडियो रे आपण मानको पुओ जियंतिया बा द्वितीया ओसार कथा विषय रे कहबी। किए ही दितिवाहन एवं किपरि से पूजा पाइछंती किए एही पूजा करिकी कि लाभ पाइथिला ता विषय रे मु आज एही वीडियो माध्यम रे आपण मान पाखको नै आसीबी। सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई मोर हे लीना सानु ब्लॉग को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। आउ बेल आइकन को निश्चय दबाई दियंतु काहेकि ना मुझे कोनोसी वीडियो छाड़िबे आपण मानन पाखरे सर्वप्रथमे जाई पहुंची परिबो। आउ छोटिया कमेंट करबा को बंधुगण जमा भी भूलिबे नाही। तो बंधुगण सूर्यदेव एवं तांको पुत्र दितिवाहन को प्रणाम जणाई मु आजिर वीडियो आरंभ करूछि। प्रथमे आपण माने एही पुओ जियंतिया बा द्वितीया ओसार पूजा विधि शुणंतु। समस्त नारी माने आश्विन मासर कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन खीरी पिठा मिठा नाना प्रकार खाद्य मान सब बनाई थांती। तापरे निज घर पाखरे थिबा नदी बा पोखरी को से माने पूजा सामग्री सब धरिकी धूप काठी दीप एवं 21 प्रकार पनिपरिया फलमूल सब धरिकी गाधोइबा को जाई थांती। एवं बंध हिड़े बाली रे चिलो एवं शियालर माने प्रतिमूर्ति स्थापन करि थांते। अपमा रंग काठी छड़ा आ कोनोसी काठी दिया जाए न थाए। फूल लागिथिबा विभिन्न प्रकार जह्नी कखारु भेंडी पोटल बैगण कांकड़ एपरिकी 21 प्रकार पनिपरिबा बा फलमूल आनी सेठारे सेही बालुका उपरे स्थापन करि थांते। एवं धूप दीप दे करी स्तुति पढ़ती एवं सूर्य देवता को प्रणाम करी एक मुहा होई करी घर को फेरती। सही समय रे पछकु जमा बोली चाहते नहीं कि कहा सांगरे मध्य कथा होती नहीं। घर को फेरिबा बाटरे घर को आसीबा परे नुआ लुगा पिंधि जहाँ रांधि थांती घरर परिवार एवं बंधु मानंकु देई दियंती एवं खाई सारला परे से जगह को लिपा पोछा करी तापरे दितिवाहन को नैवेद्य दिया जाए। ता संगे चिल शियाल को मध्य पूजा करा जाए। ता परदिन अष्टमी रे सकाळु उठी गाधोई जाते। ता संगे चिल शियाल को मध्य दर्शन करी से दिन सारा निर्जल उपवास करती। एवं तापरे से दिन संध्या रे गोटे भल जगह देखी कोठी तैयारी करती जोंटा कि 2 हाथरू बेसी बड़ करती नाही। एही कोठीर मझिरे तुलसी गछ एवं कदली गछ मध्य लगाई थांते। तार उपरे चांदुआ मध्य घोड़ाई दे थांते बा टाणी थांते। कोठी पाखरे सूर्यदेव को सुमरणा करी भिन्न भिन्न कलर मुरुजरे झोटी मध्य पकाई थांते। चिल्ल शियाल को उत्तर दिगरे रखते एवं दितिवाहन को पश्चिम दिगरे रखि थांते। तापरे माँ माने शुक्ल वस्त्र बा सफा वस्त्र बा नुआ वस्त्र पिंधि करी सिंदूर कजल लगे करी से जगह को आसी पहुंची थांते। सांगरे गोटे बोझरे 21 प्रकार फलमूल बा पनिपरिबा आनी सेगुड़िक हेउछि मुग चना मटर नड़िया आलू बैगण कखारु कदली जह्नी पोटल सारू खुम्बालू एहीपरिकी 21 प्रकार
ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଆଣି ସେହି ବୋଝରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ କରି ସେହି ବୋଝକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘିଅ ଦୀପ ବସାଇ କରି ଜାଗରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିତିବାହନଙ୍କର ଗାଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଓଷା କରିବା ପାଇଁ। କଥା ଶୁଣି ସାରି ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁଆ ଏବଂ ଟଙ୍କା 21ଟା କୋଠି ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 21 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୁଆରୁ କମ୍ ହେଲେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି ତାହାର କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଦିତିବାହନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ରାଗିଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିପୁତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦିତିବାହନ ଓଷା ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ବା ପୂଜ୍ୟନ୍ତିଆ ଓଷା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିତିବାହନ କାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗର ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେହି ନଗରରେ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଥିଲା। ସେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ବହୁତ ଜପତପ କରୁଥିଲେ, ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁକର୍ମରେ ତାର ସଦାବେଳେ ମନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମକୁ ଜମା ମନ ନଥାଏ। ସପନୀ ବୋଲି ଜଣିଏ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯିବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ ମାସର ପିତୃପକ୍ଷ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ନଗରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଧାନ କୁଟିବା ପାଇଁ ସେ ନଗରର ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୈବର ବିଚାର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଉନଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଖରା ନହେଲେ ଉଷୁନା ଧାନ ନ ଶୁଖିଲେ କିପରି ଚାଉଳ କରିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ଧାନ କୁଟି କରି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପଠାଇବି ରାଜା ତାହେଲେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମାନସିକ କଲେ ଯେ ଯଦି ଖରା କରାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏକଥା ଶୁଣିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଖରା କଲେ, ଧାନକୁ ଶୁଖାଇଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧାନ କୁଟି ଚାଉଳ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଥା। ସେ କାମାତୁରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ସେ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଘରକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଖଟରେ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ସଜ୍ଜା କରିକି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଡରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଘରେ। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ କାମରେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ସେଇ ଲେଉଟିଆ ଶାଗକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ କଲେ। ପ୍ରସାଦ କରିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗରେ। ତା ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେହି ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇ ଶାଗ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଖାଇଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଗରର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିକି ରହିଲେ। 10 ମାସ ଗଲା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିତିବାହନ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଦିତିବାହନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଲେ। ସେହି ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି ନଗରର ସମସ୍ତ ପିଲା। ଦିନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଦିତିବାହନଙ୍କର ଖଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସେହି ନଗରର ପିଲାମାନେ, ଚାଟଶାଳୀର ପିଲାମାନେ ସେ ଦିତିବାହନଙ୍କୁ ଅଣବାପୁଆ, ଅସତୀର ଛୁଆ ବୋଲି ଚିଡ଼ାଇଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକରି ଦିତିବାହନଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବଂ ଦିତିବାହନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦିତିବାହନ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ତୁ ଅସତୀ ଆଉ ତୋର ପୁଅ ମୁଁ ବୋଲି ଏପରି ଭାବରେ କହିଲେ। ମୋତେ କାହିଁକି ମରଣ ହେଇଯାଉନି ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ।
ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେସବୁ କଥା ସହି ନ ପାରି ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ପରିଚୟ କରାଇଦେବି। ତାପର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ। ଦୀତିବାହନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜୁହାର କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ ରଥରେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦୀତିବାହନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଇ ମୋ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଅସତୀର ପରିଚୟ କାହିଁକି ପାଇଛି? ସେ କଥା ଶୁଣିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାତା ପୂଜା ପାଇବେ। ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୂଜା କରିବେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ ଯିଏ ତମର ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ସେ ପୁତ୍ରବତୀ ଏବଂ ଧନମତୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦୀତିବାହନ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦିନ 2 ପ୍ରହର ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପକାଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକରି ନଗରବାସୀମାନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଧର୍ମଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଧର୍ମକୁମାର ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତାରେ ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନଗରବାସୀମାନେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ। ଏବେ ଜାଣିମା କିଏ ଦୀତିବାହନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କି ଲାଭ ପାଇଛି। ଦିନେ ନଗରରେ ନାରୀମାନେ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତା ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିଲଶିଆଳ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଦୀତିବାହନଙ୍କ ପୂଜା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିଲଶିଆଳ 2 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରତ କରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ଚିଲଶିଆଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଗୀତ ବା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଦୀତିବାହନ ଓଷାର କଥା ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଚିଲଶିଆଳ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ଚିଲ କାଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲା ଏହି ବ୍ରତ, ହେଲେ ଶିଆଳ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସକାଳର ପୂଜା ସମୟରେ ସେହି ନଗରରେ ମହାସେଠ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ନିନ୍ଦା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମଲା ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହି ଶରୀରକୁ କୁକୁର ଆଉ ବିଲୁଆମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ସେସବୁ ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ସେ ସେହି ମାଂସ ଆଣିକି ନିଷ୍ଠାରେ ଉପବାସ ନ କରିକି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ନେଇ ଲୁଚାଇ ଖାଇଲା। ତାର ଭଉଣୀ ଚିଲ ପଚାରିଲା, କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି? ହେଲେ ଶିଆଳ କହିଲା, ଥଣ୍ଡାରେ ମୋର ଦେହ କମ୍ପି ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଶିଆଳ ନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନ କଲା ଏବଂ ଚିଲ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପବାସ କଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଚିଲଶିଆଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପର ଜନ୍ମରେ ଚିଲଶିଆଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷର ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ କୁଳରେ। ଶିଆଳ ହେଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାର ନାମ ହେଲା ଶାଳାବତୀ। ଚିଲ ହେଲା ସାନ ଭଉଣୀ, ତାର ନାମ ହେଲା କୁଳବତୀ। କେତେ ଦିନ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହା ବୟସ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶାଳାବତୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲା। ସାନ ଭଉଣୀ କୁଳବତୀ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଚିଲ କାଷ୍ଠାର ସହକାରେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର 21ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେଲେ ଶିଆଳ ନିଷ୍ଠା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୂଳରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କୁଳବତୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକରି ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ମା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭଉଣୀର ମନ ଦୁଃଖ ନ ହଉ ବୋଲି ଭାବିକରି। ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୁହେ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ କରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଭାବିକରି ପଠଉଛୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିକି କହିଲେ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ମାରିବେ ସେ ତାର ବିଚାର କଲେ। ତାପରେ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କପଟରେ ମାରିବା କିପରି। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସାନ ଭଉଣୀର ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଘରକୁ ବା ମାଉସୀ ଘରକୁ। ତାଙ୍କୁ ଶାଳାବତୀ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିକରି ଗୁପ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେହି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ଆଉ ମାରିଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତୀବାହନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ କୁଳବତୀର 21 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମାୟା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଦାସୀର ହାତରେ ପଠାଇଦେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ଘରକୁ। ଦାସୀ ସେହି ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାନ ଭଉଣୀର ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଦାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଦାସୀ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇବା। ହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ଘରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦାସୀ ଘରେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କୁଳବତୀର 21 ପୁତ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ।
ସେତେବେଳେ କୁଳବତୀ କହିଲା, ବଡ଼ ମା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ଖାଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଶାଳବତୀ ଯେଉଁ ସବୁ କଟାମୁଣ୍ଡ ପଠାଇଥିଲେ ଡାଲାରେ, ସେ ସବୁ କଟାମୁଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଖିକରି ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାଗବାଣ୍ଟି କରି ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି 21 ପୁତ୍ର। ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହେଲେ ଶାଲବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ମରଣ ହେଉ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶାଲବତୀ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ମାରିଦେଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କିପରି ଜୀବିତ ହେଲେ। ଶାଲବତୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକିଦେଲେ ଆଉ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦିତିବାହନ ପୁଣି ଥରେ ମାୟାପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବାନ କରିଦେଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲା ଆଉ ଶାଲବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ କୁଳବତୀ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଲାରେ ସବୁ କଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ପଠାଇଦେଲା। କୁଳବତୀ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଭଉଣୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠାଇଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଥରେ ଦାସୀକୁ କହିଲେ ସେ ଘରେ ନେଇ ରଖିଦିଅ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ପୁଣି କୁଳବତୀର 21 ପୁତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ଯାଅ ତମ ବଡ଼ ମା ପଠାଇଛି ଖାଇବା, ସେ ଘରେ ଡାଲାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ଖାଇଦିଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ଖାଇଦେଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଶାଲବତୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୁଳବତୀ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ ବଳବନ୍ତ। ସେହି 21 ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦିତିବାହନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଅବା ମାରିପାରିବ? ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ଶାଲବତୀର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ତମେ ଭୋଗୁଛ। ଆଉ କୁଳବତୀ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର 21 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ସିଏ। ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତୁ ମାରୁଛ? ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଲବତୀକୁ କୁଳବତୀର ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେଦିନ କୁଳବତୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶାଲବତୀକୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଳବତୀ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା କହିଲା। ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି ଆଉ ତୁ ନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛୁ ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ। କାହିଁକି ତୁ ମାରୁଛୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଏ କଥା ସବୁ ଦିତିବାହନ କୁଳବତୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶାଲବତୀ ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓଷା ବା ଦିତିବାହନ ଓଷା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଲେ। କୁଳବତୀ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଲେ, କାଳେ ଶାଲବତୀ ନିଷ୍ଠାଭଗ୍ନ କରିଦେବେ ବୋଲି। ହେଲେ କୁଳବତୀ ଜଗି ରହିବାରୁ ଶାଲବତୀ କାଷ୍ଠାର ସହିତ ଦିତିବାହନ ବା ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ଓଷା କଲେ। ତାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଦିତିବାହନ। ତାପରେ ଶାଲବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଓ ଦିତିବାହନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ତାର ଗର୍ଭରେ ନିହାତି ପିଲା ବା ସେ ନିହାତି ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ କଲେ ସେ ନାରୀ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପୁତ୍ରବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋର ଏହି ପୁଅ ଜିଅନ୍ତିଆ ବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର କଥା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।